हाँ जी अस्सलाम वालेकुम चाचे दे की हाल है। वेलकम बैक अनदर व्लॉग आ गया जनाब, नवा व्लॉग लैके। जिस तरह तुहानू पता है बराती रैश थी आई, इत्थे रैश नज़दीक ही है तो पार्किंग तुहानू पता राती पार्किंग गड्डी खाली खिलारी है तो गड्डी छड्डी सलफ शलफ मार छड़िया। नज़दीक ही पार्किंग असीं टुर के आ गए की है जे मेरे को टुरन नहीं जे सही पिया हुंदा। तुहानू पता है जी सट लगी है लेकिन बहुत नज़दीक ही है तो गड्डी छड्डी स्टार्ट कर ली। हुण इत्थों निकलने इन्होंने पर्ची दे के तो उस तो बाद अपना सफ़र तुहानू पता है मदीने का लोड है। ठीक है तो शुरू करते हैं अज का व्लॉग। जो बंदा चैनल तो मेरे चैनल को कर लो सबसक्राइब, वीडियो लाइक तो शेयर। एक बार फिर टोर के वेख लीए टायर तम्बाकू बेल्ट शर्ट बाकी सारा कुछ। गड्डी बैलून सट जाती है तुसां वेख्या होना गड्डी बैलून सट जाती है कोई मत पता नहीं है की मसला। बाकी जनाब टायर शायर बेल्ट ठीक ने, टायर चैना दे ने। वेखो ना टायरों का की हाल हो गया, टायर हम चेंज कराने ही पौने ने। ठीक है बाकी तो अल्लाह का शुक्र है सब कुछ परफेक्ट है। इतने खिलारी तो ही भाई सिलेंडर में को नहीं ताला शाला, कूलर में को नहीं ताला वेखे थले सट्टे गलो। हूँ किसी गड्डी की हैंड ब्रेक पकनी है ना ऑटोमेटिक आ जाए अपने को सही कदम नहीं पिया। बहुत वसी पार्किंग है। ठीक है बहुत वसी पार्किंग है। 10-15 रुपये नहीं मैंने रखते। ठीक है जो नुकसान हो जाए तो ज़्यादा हो जाता है। कई बंदे छुट्टियां तो गए ने तां गड्डियां खिलार के गए ने। सही है लो जी तो जनाब गड्डी दे विच आ गए हैं। ठीक है ये सिन सट करा लवीए। बाकी आ वेखो ना जो कुछ खिलरा रहा है कोई हाल ना ही अपना अल्लाह तुहाडा भला करे। मेरे को कोई शय नहीं सीधी करन आई। बाकी आ पर्दा पीछा कर लीए क्योंकि दिसना पर्दा। राती जनाब पैर उत्ते प्याज बने देसी जुगाड़ लाया वेख्या नौ बाहर आ गया। ठीक है ਇਹਦਾ भी है खचका बनया नौ तकरीबन आ गया बाहर। एक बारी और बनया ना खून हरकत करना ही तो नौ ही असल दर्द पे करता ही। ये ना खाना दियो फिर आ दियो पंजाबी ना बोलिया कर ते बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा राते नाल। हुण ठीक है अगों इहदे नाल ही गड्डी चलानी होई दी थोड़ी दाब रही है। आ जो चलिए की याद ने जोल की याद ने जोल जनाब इन्हों दिया गेट शेट वेने को बंदा पर्ची लैन आउंदा कि नहीं आउंदा क्यों जी निकलना पौना। ओह जवान ने गेट चो निकल के इशारा किया बस तितर हो जा। ठीक है जनाब बस निकलन लगे अल्लाह पा खैर करे दुआ करे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तुहानू पता साडा लोड बहुत ज़्यादा डेंजरस होंदा है। शीशा अगो मदीने रोड तो तुहानू पता चढ़ाइयाँ भी बड़ियां ने। मदीने वाले रोड पे चढ़ाई बहुत सख्त है, गाड़ी का एक बार धुआं निकल जाता है। चलो असी जनाब सीधे हो गए हैं कुबरी मारदा तो बाद ए आ गई कुबरी राइट मक्का तो सीधा मदीना अल मुनव्वरा। ठीक है पिछों भी असी आए यानी साडा कंड जी जिजान नाल परलियां जो रोड है ना जिजान नाल जा रहा है। इतों अंजेस निकल जाना उस मदीने वाले जमूम मद्दा बारा अगले पासे राइट होना तो अगले पास किलो तमानी वाली कुबरी है। हुण सीधी जनाब मदीने वाल मुँह हो गया। अगा को 20 किलोमीटर तो बाद मत्ता शरकिया उस तो बाद फिर अगा मीज़ान मिनाजान तो बाद अगा फिर राइट मदीने वाल निकलना है सीधा यम्बो जाएगा। ठीक है ममनू लग जाना 4 बजे अभी 2 घंटे पहलों निकल आया। मैं क्या जो राश ना बन जाए पा गया सास्क वाले मत्थे ते डीजल भरान लगे क्योंकि तुहानू पता है रियाजो डीजल भराया ही। ठीक है रियाज तो उस तो बाद जनाब है टैंकी दी है सूरत हाल जे कभी वो थले होगी। मैं कि एक बार फुल करा लवीए फिर अल्लाह खैर करे। ये मदीने रोड ते जूं निकलना है ना बाहर निकल आना आखिर तक आता इस तो अगर फिर मीज़ान है तो मीज़ान तो बाद फिर मदीने रोड पर चढ़ना है। ये जम्बो तो मदीना रोड मिक्स है। अगर मीज़ान है मीज़ान तो बाद फिर बाहर निकलना है। सोल आ गया जनाब सोल 872 एग्जिट सोल तो मक्का मुकरमा तो मदीना। ठीक है यह पहला कट सोल का
ਇੱਥੋਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਟ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਿਜ ਸੋਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਦੀਨੇ ਤੇ ਮੱਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਾਂ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਮਦੀਨਾ ਰੋਡ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੈਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੈਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਦੀਨੇ ਪਾਕ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਯੰਬੋ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯੰਬੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੰਬੋ ਉਮਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਗਾਨਾ ਉਰਦਾ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੋਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰੋਡ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋਲ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬ੍ਰਿਜ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਬਰੀ ਆ ਗਈ, ਬੋਲ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਰਾਈਟ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਕਾ ਅਲ ਮੁਕਰਮਾ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਰਾਈਟ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖੱਬੇ ਯਾਨੀ ਲੈਫਟ ਯਾਨੀ ਯਸਾਰ ਫੇਰ ਛੜੇਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਦੀ ਸਿਤਾਰਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਦੀ ਸਿਤਾਰਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਟਲ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੋਲ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ ਹੈਗਾ ਹੋਟਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਚੱਜੇ ਤੇ ਲੱਭਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਮੋੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਕਣ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾ ਹੋਰ ਤੇ ਬੜਾ ਰਸਤਾ ਲਾਇਆ ਨਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਟਲ ਨੇੜੇ ਲਾਈਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੁਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਪੈਦਾ ਉੱਤੇ ਲਾ। ਓਕੇ ਸੋ ਕੇ ਡੰਦ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ, ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੈਰ। ਕਰੇਲਾ ਦੀ ਦਾਲ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਤ ਸਾਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਖਵਾਇਆ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਉ ਲੈ ਗਿਆ, ਦਿਉ ਲੈ ਗਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਪੁੰਦਾ ਪਿਆ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਸ ਦਬਾ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੱਠਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿੱਦੇ ਤੋਂ ਮਦੀਨੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਬਰੇਈ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਪਹਾੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਮੇਸੀ ਚੜਾਈ ਹੈ, ਤੋੜੀ ਜਿੱਥੋਂ 100-120 ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਪੈਰ ਦਬਾ ਕੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹਤੇ ਨਾ ਤਰਾਟਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਇਹ ਨਰਬੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਨੁਕਤਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਮਦੀਨੇ ਪਾਕ ਦੀ ਜਨਾਬ। ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਮਦੀਨੇ ਰੋਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਆ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 50 ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪਿਛਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨਾ ਸਾਫ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਪਰ ਦਾ ਰਬੜ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ। ਕੱਲ 2-4 ਕਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੈਪਰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਛੇੜ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ। ਬੈਲਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੜਾ ਤਿੰਨ ਪੈ ਜਾਏ ਵਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਖਚਕੇ ਆ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ तो भैया अल्लाह माफ़ करी। तकरीबन 40 किलोमीटर साड़ी लोकेशन रह गई है। 40 किलोमीटर सनाई वाली कुबरी तो बाद जनाब असी लोकेशन लाई, तो लोकेशन टोटल तो 34 किलोमीटर दसिया, तकरीबन
19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਆਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਈ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਆ ਜੋ ਚਲੀਏ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਤਨਾ ਘੁਮਾਇਆ ਭਾਈ ਆਨੰਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਪੈਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਦ ਆਈ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆਈ, ਅੱਗੋਂ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਈ, ਉਹ ਉਤਾਂ ਫੇਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਉਤਾਂ ਕੋਈ ਯੂ ਟਰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਯੂ ਟਰਨ ਨਿੱਕੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੀ, ਵੱਡੀ ਦਾ ਆਈ ਕੋਨਾ। ਫਿਰ ਅਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਹੋਰ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਗਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੋਂ 30 ਆਈ ਤੇ 30 ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 60-70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ, 30 ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਖਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਲ ਜੀ ਬਣੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਸੇਲ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਈ, ਰੋਡ ਤੇ ਸੱਜੇ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਣੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਾਂ ਹਟਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਐਕਸ ਆ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਹੇਠੋਂ ਸੇਲ ਹੇਠੋਂ ਐਕਸ ਆ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਸੇਫਟੀ ਬਾਲ ਕੇ ਡਬਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਐਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਾਬ ਐਕਸ ਹੋ ਕੇ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਾਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਕਰਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੀ ਲੈਫਟ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਯੂ ਟਰਨ ਫਿਰ ਸੋੜਾ ਨਿੱਕੀ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਤਾਂ 800 ਮੀਟਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਤਾਂ ਫਿਰ 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਯੂ ਟਰਨ ਚੌਕ ਖੁੱਲਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆ। ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਸੁਣਾਈਏ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਮੱਤੇ ਸ਼ਰਕੀਏ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਮੱਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੋਡ ਲੱਦਣਾ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਦਣਾ। ਕੋਈ ਯੂ ਟਰਨ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਜ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਟੋਰ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਔਖੇ ਬੜੇ। 8 ਵਜੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਂਦਾ ਹੀ। 8 ਨਹੀਂ 9 ਵਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਤੇ 11 ਤੇ 12 3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਰਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਵੀਏ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸੁਬਹ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਨਵਾਂ ਵਲੌਗ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਠੁੱਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸੁਬਹ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਨਵਾਂ ਵਲੌਗ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ। ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।